प्यारे दर्शकों, एक बार फिर वादे अनुसार ब्रिटिश रविदासिया हैरीटेज फाउंडेशन की टीम आपके सामने उपस्थित हुई है। आप सब दर्शकों का असी अज के प्रोग्राम से हार्दिक स्वागत करते हाँ और उसके नाल नाल आप सब नू प्यार भरी जय गुरुदेव, जय वाल्मीकि। और इसके नाल नाल असी कांशी टीवी का भी धन्यवाद करते हाँ कि जिन्हों के माध्यम राही असी ये जो ब्रिटिश रविदासिया हैरीटेज फाउंडेशन की टीम का जो काम है रिसर्च का और सतगुरु रविदास जी के जीवन के बारे आपके नाल कुछ विचार साझे करते हाँ, वो कांशी टीवी के माध्यम राही करते हाँ। और अज मेरे नाल इस प्रोग्राम विच हिस्सा पा रहे हैं मेरे खब्बे पासे साडे अमरीक पलाही जी और मेरे सच्चे पासे साडे कैशियर साहब रूपलाल जी और मैं तरसेम कल्याण आप दे सामने विराजमान है आप दी सेवा विच। सब तो पहलों असी जो भी साडे दर्शकों जिन्हों ने सानू कोई डोनेशन दी है उन्हों का धन्यवाद करांगे। कैशियर साहब तुसीं उन्हों का धन्यवाद करो और अपील भी करो कि सानू जो फंड्स की ज़रूरत है। थैंक यू प्रधान जी। जिस तरह आपने दस्या कि जिहड़े भी साडे दर्शकों ने सानू चाहण वाले ने ब्रिटिश रविदासिया हैरीटेज फाउंडेशन चाहण वाले ने सतगुरु रविदास महाराज ने चाहण वाले ने जिन्हां दी कि जीवनी बारे ब्रिटिश रविदासिया हैरीटेज फाउंडेशन काम करे जिन्होंने भी सहयोग दिता है दान किया है दास उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ तह दिल ਦੀਆਂ गहराइयां तो धन्यवाद करता है ਅਤੇ आस करता है कि इस तरह ही अगे तो भी आप सारे साथ दिंदे रहोगे ਅਤੇ ਆਪਾਂ इस कारज ਨੂੰ नेपरे चाहण ਦੀ कोशिश करांगे। जय गुरुदेव। हाँ जी कैशियर साहब, इस कोई शक नहीं है कि ये जो प्रोजेक्ट है इत्थे काफ़ी पैसा खर्च होना है। असी जिन्ना साढ़े को हो सकता है साड़ी जो ब्रिटिश रविदासिया हैरीटेज फाउंडेशन की टीम है असी अपने कोलों भी खर्च करते हाँ और सानू हाले होर भी डोनेशन जो क्योंकि असी समझते हाँ कि ये जो प्रोजेक्ट है ये साडा अपना नहीं है, आप सारिਆਂ ਦਾ है, सिर्फ साढ़े कल्लिਆਂ ਦਾ नहीं है। और जो सैमीनार हो रहा इंडिया के अमरीक जी उसके बारे भी दर्शकों को दसो 14 तरीक से। थैंक यू प्रधान जी। कांची टीवी देख रहे सारे दर्शकों को हरेक हफ्ते की तरह ब्रिटिश रविदासिया हैरीटेज फाउंडेशन वालों प्यार ते सत्कार नाल जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। सतगुरु महाराज के जीवन दियाँ उन्होंने जो उस काल पुरख परमात्मा तो वो अपना टीचा या कारज लैके आए सन उन्होंने वो हौली हौली उस मंजिल वाल अखीर तक लैके जाते हुए अपन 4 यात्रावां पूरियां कीतियां। अज असी सतगुरु रविदास जी महाराज बारे उन्हां दी अहमियत बारे उस शख्सियत बारे उन्हां दी गुरबाणी बारे उन्हां दे कारजां दी भी गल करदे हां ते सतगुरु रविदास जी महाराज किन्नी क ताकत के मालिक सन ये सानू अज सुन के बड़ा माण महसूस होएगा क्योंकि गुरबाणी नूं असीं पढ़दे सुनदे गाउंदे रहिंदे हां ते जदों समझ पैंदी है तो होर गल बनदी है। प्रधान जी हुणां ने जिहड़ा सैमीनार की गल कीती है जिहड़ा 14 अक्तूबर अगले महीने दिल्ली जवाहरलाल नेहरू यूनीवर्सिटी विच ब्रिटिश रविदासिया हैरीटेज फाउंडेशन ये दूसरा सैमीनार करवाउण जा रही है। साथियों गल बड़े माण दी हो जाती है कि सानू माण होना भी चाहिए कि अज सतगुरु रविदास जी महाराज की सोच उन्हां दी गुरबाणी उन्हां दा जीवन उन्हां दी हिस्टरी जिहड़ी एक छोटे ਜਿਹੇ अदारे दे विचों निकल के सही तरीके दे नाल एजुकेशन अदारियां विच आ रही है जिहदे नाल आउण वाले समय दे विच पढ़न लिखण वाले लोग इस गल नूं समझणगे पढ़नगे और सतगुरु महाराज जी का जीवन पढ़ के अपना जीवन सफल करेंगे। जिस तरह प्रधान जी उन्होंने दसिया कि 14
ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੀੜੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲ ਪਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਧੂਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀਏ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਦਦ ਮਖੀਰਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰਤਵਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਜੁਟਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋ ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗਰਵ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਸਨ। ਨਿਸੰਦੇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਸਿਰਜੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਅਜਰ ਔਰ ਅਮਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਰਹੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਤ ਹੋਣ ਲਈ 3 ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਧਰਮ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 4 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਾਣਨੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਖਰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ
ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਘਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਿਛ ਦੀਜੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਨੀਵੇਂ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਰਖ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਿਛ ਦੀਜੇ। ਪਰਨਵਤ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਸਹਿਬਾ, ਡੁੱਬਦਾ ਪੱਥਰ ਲੀਜੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਥੀਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਹੀ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਪੱਥਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਰਦਾ, ਉਸ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਥੀਓ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਕਦੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੱਚੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਬਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਛਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਧਲੇ ਦੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਖੁੰਦਕਾਰਾ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਮੈਂ ਮਸਕੀਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਦਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰ ਕੱਚੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ, ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਥਿਰ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 1293 ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ, ਦੁਖੀਆ ਦਰਦ ਬੰਦ ਦਰ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਜਵਾਬ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਦਰਦਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਸੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ, ਜਾਣਨ ਦੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝੀ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਫਲ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। हाँ जी, प्यारे दर्शकों, जो
ਅਮਰੀਕ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਥਿਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਚੱਲੇਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਸ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਪੱਖੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਧਰਮ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਬੁਲਾਰੇ ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪਲਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਵੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਜੈਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ, ਪਤਨ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਬਹੁਪੱਖੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁਛ ਕਮੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕੁਛ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੀ ਜੋ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੋਗ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਭੰਡਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਾ ਨਿਗਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜੋ ਲਿਖਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਝੁਲਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੀਰਤਨਕਾਰ, ਗਿਆਨੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜੀਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰੀਕ ਭਲਾਹੀ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਦਾਦ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਨ ਉਹ ਅੱਜ ਫ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਾਲ ਲਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਮੈਂ ਰਾਜ ਮਾਨਕ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਬਸ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਲਾਇਆ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ
ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ ਆ। ਧਰਮ ਖਤਮ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿਣੀ ਆ ਇਹ ਧਰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਕਾਲ ਕਰੋ। ਲੋਕੀ ਕਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 2 ਮਿੰਟ ਸੁਣਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆ, ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਮਾਨ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਆਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਕਬੀਰ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਇਨੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਕਰੇਵੇਂ ਜਾਂ ਪਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਪਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੇ ਨਿਧਾੜਕ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਸਰਲ ਤੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗਰਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਆਈਏ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨ ਧਰਮ ਦੇ ਪਤਨ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣਯੋਗ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਘਾਟ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਧਰਮ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿਚਲੇ ਵਰਗੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਨਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੈਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਹਨ, ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਟੀਕ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾਪੂਰਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀਆਂ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਤਕ ਵੀ ਦਿਖਾਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਲਈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਅਚੰਭਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੋ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਏ। ਅਮਰੀਕ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਅਤੇ ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਲਮੀਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਵਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ। ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਚਾਹੁ ਰਾਜ ਮੇਂ ਜਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਭਨ ਕੋ ਆਨ, ਛੋਟ ਪੜੇ ਸਭ ਸੰਭ ਸੇ ਰਵਿਦਾਸ ਰਹਿ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮ ਦੁੱਖ ਅੰਦੋਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਥਾਉ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਵਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਉਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਤ ਰਹਿਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਕੋਲ ਲਈਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਪਲਾਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਭਾਜੀ। ਡੀਪ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ Thank ਜੀ you. ਭਾਜੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 500 ਪਾਉਂਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ 500 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਸਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲੀ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ, ਅਹਿਮੀਅਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਤ ਦੇ ਸ਼ੀਂਬੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੈਣ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੈਣ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੀਏ ਸਾਧ ਕੀ,
पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कहते सतगुरु कबीर साहब महाराज ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਵਧੀਆ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ ਉਹ ਭਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਦੇ ਪਰਛੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੀਏ ਸਾਧ ਕੀ, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। एक बारी सतगुरु कबीर साहब महाराज के जीवन की गल करनी इत्थे मैं मुनासिब समझदा कि उन्होंने एक शब्द भी गुरु ग्रंथ साहब च दर्ज किया गया। इस ही शब्द तो सतगुरु कबीर साहब महाराज नूं किसी माता ने एक सवाल किया कि महाराज जी मैनू पता लग गया कि जदों तुसीं गुरबाणी पढ़ते हो, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਸਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਰਾਜ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਥੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ कि मैं वो जगह देखना चाहती हाँ। सतगुरु कबीर साहब महाराज उस माता के मन नूं समझ गए, हिरदे नूं समझ गए। उन्होंने कहा अच्छा माता तू देखना वो जगह देखना चाहती है कि जिथे धर्मराज बैठ के ਸਿੰਘਾਸਣ ते बैठ के उन्हां दे लोकां दे इस दुनियावी जीवां दे फैसले हुंदे ने। वो कहंदी हाँ। तो उन्होंने कहा कि इदा करो कि मेरा हथ फड़ लो। सतगुरु कबीर साहब महाराज ने कहा कि जदों मैं आवाज़ देवां मेरा हथ उदों छड्डना। तो अखां बंद करातियां तो वो माता नूं थोड़ी देर बाद आवाज़ मारते हैं कि माता जी नूं कहंदे ने कि अखां खोलो। माता जी की देखते हैं कि एक बहुत सुंदर ਸਿੰਘਾਸਣ जिहदे उत्ते सतगुरु कबीर साहब महाराज आप बैठे ने। तो माता की देखती है कि वो जिहड़ी सोच वो लैके आई सी, जिहड़ी सोच वो मन दे विच चल रही सी, वो सतगुरु कबीर साहब महाराज आप कर रहे हैं। तो माता हस के वो माई कहन लगी कि सतगुरु महाराज जी जे इत्थे भी तुसीं हो ते उत्थे भी तुसीं सी ते मैनूं ये गल दस दिंदे ते मैनूं पता लग जाता। सतगुरु कबीर साहब महाराज हसन लगे, कहंदे कि जे ये गल उत्थे दसी जाती ना तो तेरी समझ नहीं सी पैनी। उन्होंने शब्द उच्चारण किया सतगुरु कबीर साहब महाराज ने, अब तो जाए चढ़े ਸਿੰਘਾਸਣ मिले है सारंग पानी। अब तो जाए चढ़े ਸਿੰਘਾਸਣ मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है को ना सके पछाणी। कहते सतगुरु कबीर साहब महाराज कहते कि मैनू उस संसार में कोई नहीं पछाण सकता कि ये कालपुरख परमात्मा सतगुरु कबीर साहब महाराज के रूप में धरती पर आया। सतगुरु रविदास जी महाराज इस धरती पर आप कालपुरख परमात्मा बन के आए। सतगुरु नानक देव जी महाराज आप कालपुरख परमात्मा बन के, सतगुरु नामदेव जी महाराज आप कालपुरख परमात्मा का रूप बन के इस धरती पर आए। क्यों? सानू उन्हां दी गुरबाणी पढ़ के पता लगना कि वो किन्नी क ताकत के मालक सन। सतगुरु रविदास महाराज ने इस करके अपनी गुरु ग्रंथ साहब के पन्ना नंबर 93 ते गुरु महाराज का पहला शब्द अंकित किया गया पंजवें पातशाह वालों कि तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। कहते जिद्दां सोना तो सोने दीयां बड़ियां चीज़ों में फर्क नहीं हुंदा, हुंदा सोना ही है। पानी तो पानी तो बड़ियां लहरां तुपके वो पानी का ही रूप होंदे ने। इस करके सतगुरु रविदास महाराज कहते कि मैं भी उस कालपुरख परमात्मा का मेरी कॉल आ गई। हाँ जी कॉल ले लीए जी। हेलो हाँ जी जय गुरुदेव जी, कौन बोल रहे जी? हाँ जी जय गुरुदेव जी, राम सिंह मेंगड़ा बोल रहा हूं। जय गुरुदेव। हाँ जी मेंगड़ा साहब तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद जी। बेगमपुरा एड इंटरनेशनल के कन्वीनर राम सिंह मेंगड़ा पैरिस तो जिन्होंने अज सारी दुनिया जानती है। ये साडा भरा साडा वीर
ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕੀ ਦੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਏਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸੁਣਾਓ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਬਸ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਜੇ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ ਇਤਿਹਾਸ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਛਪਾਉਣਾ ਵੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਛਪਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੱਗੂਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਛਪਾਵੋਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਿਓ। ਮੈਂਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਰਿਸ ਹੁਣੇ 2-4 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਇਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 650ਵਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਧੰਨ ਜੈ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿੱਟੂ ਮੌਲੀ ਬੋਲਦਾ ਗ੍ਰੀਸ ਤੋਂ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰੀਸ ਤੋਂ, ਗ੍ਰੀਸ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਫੋਨ ਕੀਤਾ 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗਲਵਾਣਿਆਂ 'ਚ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਐਤਕੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਘੰਟੇ ਕੁ ਦੀ ਜਾਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਓਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਾਡਾ ਮੰਤ ਵੀ ਇਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਿੱਟੂ ਮੌਲੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਭਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਕਾਲਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮੈਗੜਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਆਪ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਲਈ ਜੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਤਪਾਲ ਬੋਲਦਾ ਬੈਲਫੋਰਡ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਸੀਅਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਾਂਗੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਟੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ, ਦੇਖੋ ਪਬਲਿਕਲੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਵੀ ਠਾਕਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਠਾਕਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 1207 ਪੰਨੇ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸ ਠਾਕਰ ਬਣ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਸਾਥੀਓ ਜੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ, ਇਹ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਕੀ ਹਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਠਾਕੁਰ ਬਣ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਕੀ ਹਸਤੀ ਦੱਸਦੇ? ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ 2 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਨ ਤੋਂ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਠਾਕਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੇ ਗੁਸਈਆ, ਕੋਈ ਅਲਾਹੇ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗਸਾਈ, ਪਰ ਗੱਲ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਨੰਤ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਣਕੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 1 ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰੀਏ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ, ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਠਾਕਰ ਬਣਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਉਹ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ। ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਵੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਸਾਥੀਓ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਨ ਤੋਂ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਰਾਗ ਬਲਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 895 ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਾਰਦ ਦੇਖ ਸਭ ਕੋ ਹਸੇ ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ ਹਮਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਰਦ ਦੇਖ ਸਭ ਕੋ ਹਸੇ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ,
ਦਾਰਦ ਕਿਆ ਦਲਿੱਦਰ ਨੂੰ ਗੰਦ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਲਿੱਦਰ ਗੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਦਾਰਦ ਦੇਖ ਸਭ ਕੋ ਹੱਸੇ ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ ਹਮਾਰੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪੌੜੀ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਨੰਬਰ 10 ਪੌੜੀ 17ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਭਗਤ ਜਗ ਬੱਜਿਆ, ਚੌਂ ਚੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਰੇਟਾ, ਪਾਣਾ ਗੰਢੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲਾ ਧਰਮ ਢੋਰ ਸਮੇਟਾ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਮੈਲੇ ਚੀਤੜੇ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਪਲੇਟਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਉਹ ਹੀਰੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਲੇ ਕਚੈਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲਾਲ ਉਹ ਹੀਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਨ ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਰਦ ਦੇਖ ਸਭ ਕੋ ਹੱਸੇ ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ ਹਮਾਰੀ। ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸ਼ਟ ਦਸ਼ਾ ਸਿੱਧ ਕਰ ਤਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅਸ਼ਟ 8 ਦਸ਼ਾ 10 8 ਤੇ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਤਲੇ। ਅਸ਼ਟ ਦਸ਼ਾ ਸਿੱਧ ਕਰ ਤਲੇ, 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਹਾਰੀ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਥੀਓ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 9 ਨਿਧੀ 12 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਨ, ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 9 ਨਿਧਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੌਲਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ 12 ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਇਨਸਾਨ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਥੀਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸ਼ਟ ਦਸ਼ਾ ਸਿੱਧ ਕਰ ਤਲੇ, ਸਭ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਹਾਰੀ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਹਨ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਜਾਣਤ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭਵ ਖੰਡਨ ਰਾਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲ ਜੀਆ ਸਰਨਾਗਤੀ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਕਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਥੀਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 895 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਗੁਣੀਏ ਨਾਮ ਸਭ ਸੁਣੀਏ, ਅਨ ਭਉ ਭਉ ਨਾ ਦਰਸੇ, ਲੋਹਾ ਕੰਚਨ ਹਿਰਨ ਹੋਏ ਕੈਸੇ, ਜੋ ਪਾਰਸ ਨਾ ਪਰਸੇ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੋਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੂੰਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੱਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸੀ। ਜੇ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸ ਹਸਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆਪ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੈਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਮਰੀਕ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ सतगुरु कबीर साहब महाराज कहते हैं कि तू करता तू हुआ मुझ में रहा न हूँ, जब आपा पर का मिट गया जत देखूं तत तू। कबीर मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूँ क्या लागे मेरा। सतगुरु महाराज की कबीर साहब की बाणी, सतगुरु नामदेव महाराज जी, सतगुरु दास महाराज की बाणी, ये असी अगले हफ्ते इस गुरुओं बारे सतगुरुओं बारे गल करके अपना जीवन सफल करांगे। देखना ना भुलना। कांची टीवी। जय गुरुदेव।